Hello, welcome to my channel. Here are some glimpses of election conducted to select members of Student Welfare Council at Sri Dahu Secondary School. Okay, Yellow House, Vice Captain Smith. Okay, the candidate for Yellow House Captain, Mr. Arantama. Next, Roman Smith. And their competitor Siti Dong. And next, candidate for Greenhouse Vice Captain, girl Remisha Karki. And her competitor Jessica. Similarly, the candidate for Greenhouse Captain girl, Bimisha Swest. Similarly, her competitor, Minister Gole. Okay, the candidate for Blue House, Vice House Captain from boys side, Alex Tama. Captain from girl side, Mary Taman. Congratulations to Mary Taman because she is already elected. She has no any competition. Similarly, the candidate for Blue House Captain from boys side, Sudin Maji. And his opponent Ayush Do, Pratiksha Singh, Rupi Taman, Rasila Taman, and Smriti Ghimire. This is the practice of democracy, you know. But I wish, please don't cry. Only one of you will be the girls' captain. Now I would like to call from Red House the candidate for captain for boys, Pemba Lama. And his competitor Rohan Puri. Similarly, the candidate for Red House Vice Captain from girl side, Perisha Taman. And her competitor Jaspi Taman. Similarly, the candidate for Red House Captain from boys side, Siddharth Kaur, is Dr. Abhishek Swest. And their competitor Binil Taman. Similarly, I would like to call the candidate for Red House Captain from girl side, Lakpa Taman. And congratulations to her, she is already elected because she has no any competitor. Okay, now it is the turn for Prefect Boy. There are two candidates. They are Revan Swest
His competitor Yugin Tamang. And her competitor Srishti Maji. Okay. Now the candidates for head boy from class 10, Sushant Tamang. And his competitor, who is he? He is none other than Om Tamang. See, look how confident he is. And the last but not the least, the candidate for head girl is Drishti Tamang. She is already elected, so congratulations to her. And to explain it, I would like to call the guardian of this SWC, our That's a light in open, okay? Honorable Vice Principal, Hiralal sir. Thank you so much, sir. Dear colleagues and my lovely students, a very warm good afternoon. Today is very special day in a sense that we are going to form a committee. We call it Student Welfare Council, SWC, and this council has been we have been forming this council for a long time ago. I think we started it from 2076 and it is being continued every year, and I have been acting as the SWC advisor for this council since then till now. And now let me, without explaining much, let me say directly what are of these state members. I think I need to explain it in Nepali so that everybody from grade to 10 will be clear about it. Welfare Council, यसलाई नेपालीमा हामी विद्यार्थी कल्याण परिषद भन्छौँ। यो हरेक वर्षको वैशाख महिनामा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि सबैजना विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकेपछि हामी यो गठन गर्ने गर्छौँ र यसमा को सदस्यहरू हुन्छन् यसको बारेमा थोरै भन्छु म अब। यसमा कक्षा 10 बाट स्कुल हेड बोय हुन्छ, केटाहरू मध्येबाट एकजना, स्कुल हेड गर्ल हुन्छ। यो काउन्सिलको सबैभन्दा उच्च पद हो र स्कुल हेड बोय र हेड गर्लको अन्डरमा स्कुल प्रिफेक्ट बोय र स्कुल प्रिफेक्ट गर्ल हुन्छ। यो चाहिँ हेड बोय र हेड बोय भन्दा तल, हेड बोय र हेड गर्लले जब त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि त्यो स्वतः स्कुल प्रिफेक्ट बोय र स्कुल प्रिफेक्ट गर्लले चाहिँ यसको जिम्मेवारी स्वतः प्राप्त हुन्छ र त्यो चाहिँ कार्यवाहकको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि उहाँहरूको काम चाहिँ पुरै होल स्कुललाई, 3 वटा स्कुलले राखेको प्रायोरिटिजलाई जहिले पनि सेन्टरमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले बारम्बार भनिरहेको छु, स्कुलको 3 वटा प्रायोरिटिजहरू छन्। पहिलो प्रायोरिटी अनुशासन हो। अनुशासनलाई मेन्टेन गर्न के गर्नुपर्छ त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र हाम्रो मासिक मिटिङ कहिलेकाहीँ एउटा महिनामा 2 पल्ट मिटिङ हुन्छ। कसले अनुशासन ब्रेक गर्यो, कसले अनुशासनमा राम्रो मेन्टेन गरिरहेको छ त्यो कुराहरूको रिपोर्टिङ हुन्छ र सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई काउन्सेलिङ परामर्श गर्ने गर्छौँ हामीले। तर अनुशासनलाई चाहिँ 1 नम्बरमा राख्ने गर्छौँ एसडब्ल्युसीले। दोस्रो कुरा, एसडब्ल्युसीले यो सानिटेसनको पार्टलाई मेन्टेन गरेर राख्नको लागि सहयोग गर्छ। सरसफाई भित्र 2टा कुरा भनेका छौँ हामीले। पर्सनल हाइजिन, यसपालिदेखि अलिकति पर्सनल हाइजिनलाई स्ट्रिक्ट बनाउनु पर्ने छ। यहाँ एसेम्ब्लीमा भोलि चाहिँ हामी ब्याच डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि पर्सिबाट यो टिमले काम गर्छ र त्यसले चाहिँ पर्सनल हाइजिनमा अलिकति बढी फोकस हुन्छ यो वर्ष
र हाम्रो यो स्कुल प्रिमिसेसको चाहिँ सरसफाइ राख्नको लागि यो काउन्सिलले राम्रो काम गर्छ। त्यो त्यसमा हेड बोय र हेड गर्लको अलिकति बढी रोल र स्कुल प्रिफेक्ट बोय र प्रिफेक्ट गर्लको अनि त्यसपछि रोल हुन्छ। र त्यसभन्दा तल चाहिँ अब हाउसलाई मजबुत बनाउनको लागि, आफ्नो हाउसलाई बेस्ट हाउस, स्ट्रङ हाउस बनाउनको लागि हाउस टिचरको अन्डरमा चाहिँ सबै हाउसको एकजना मेल क्याप्टेन र फिमेल क्याप्टेन हुन्छ, त्यहाँ बोय क्याप्टेन र गर्ल क्याप्टेन हुन्छ र उनीहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि भाइस हाउस क्याप्टेनहरू हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यसमा। र त्यसले चाहिँ जति सक्दो आफ्नो हाउसलाई बेस्ट हाउस बनाउने हो, चाहे त्यो अनुशासनको हिसाबले होस्, चाहे त्यो सेनिटेसनको हिसाबले होस्, चाहे त्यो पढाइको हिसाबले होस्, चाहे सिए सिसिए र इसिएमा चाहिँ आफ्नो हाउसलाई चाहिँ अब्बल बनाउनको लागि भरपुर खट्नु पर्यो यो क्याप्टेनहरू र भाइस क्याप्टेनहरू। त्यसपछि क्लासरुमभित्रको कुरा सबै कुरा रेखदेख गर्नको लागि हामीले क्लासरुम मोनिटर्सहरू बनाएका छौँ। प्रत्येक कक्षामा प्रत्येक सेक्सनमा एकजना बोय मोनिटर, एकजना गर्ल मोनिटर हुन्छ, क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्म। र क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्म 12 वटा कक्षा र 7 देखि 10 सम्म डबल सेक्सन भएको भएर फेरि 4 वटा थप भएर 16 जना, 16 इन्टु 2 गरेर 32 जना चाहिँ मोनिटरहरू हुन्छन् यसमा। र 8 जना चाहिँ हाम्रो क्याप्टेनहरू र 8 जना चाहिँ भाइस क्याप्टेन गरेर 16 जना हुन्छ। 32 16 48, 2 जना चाहिँ हाम्रो भाइस हाउस, 2 जना प्रिफेक्ट बोय र प्रिफेक्ट गर्ल 50 र अर्को हेड बोय र हेड गर्ल गरेर चाहिँ 52 र त्यसमा एसडब्ल्युसी एडभाइजर गरेर 53 को चाहिँ जम्बो टोली बन्छ यो। अब हाम्रो 53 को टोलीले विद्यालयको अनुशासन, सरसफाइ र पढाइलाई र सिए सिसिए इसिएलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि हेल्प गरेको हुन्छ, गर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो ब्रिजिङको काम पनि गर्छ यसले, विद्यालय प्रशासन र विद्यालयलाई जोड्ने काम गर्छ यसले। विद्यालय प्रशासनले बनाएको नीति नियमहरू विद्यार्थीहरूमा सर्कुलेट गर्ने, यो नियमहरू हाम्रो विद्यालयको छ त्यसलाई पालना गराउने काम यसले गर्छ। र फेरि क्लासरुमभित्र भएका विभिन्न खालका समस्याहरूलाई चाहिँ विद्यालय प्रशासन समक्ष यस्ता खालका समस्याहरू हाम्रा क्लासरुममा भइरहेका छन् भनेर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि यो एसडब्ल्युसी मेम्बरहरूको हुन्छ। यसपालि कक्षा 9बाट प्रिफेक्ट बोयमा उम्मेदवार भएर उठेको छु। सबजनाले मलाई भोट हाल्नु भनेर भोट हालेर जिताइदिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु। हस्त धन्यवाद। Thank you. I think they have appealed just for votes. They have no any commitments. Here is the candidate who is going to make her commitment in front of you. She is the candidate for prefect girl. She is Smriti Khadka. यसपालि प्रिफेक्ट गर्लको उम्मेदवारमा उठेको छु अनि सबैले मलाई हार्दिक अनुरोध स्वीकार गर्छु। Okay, thank you. नमस्ते, म क्लास 9बाट यसपालिको प्रिफेक्ट गर्लबाट उठेको छु। आशा गर्छु तपाईँहरू सबैले मलाई भोट हालेर जिताउनुहुनेछ।
त्यसपछि तिमी कुन हाउसको यसमा तिमीले आफै भनेको आफै हानेको होइन त अनि कुन भन त येल्लो हाउस हो ल रोक ल येल्लो हाउस ल यसमा चुज गर न यो मध्ये अनि त्यसपछि येल्लो लास्टमा यो दुईजना मध्ये एउटा ल सबमिट ल जाऊ ल चुज गर तिमी कुन हाउस हो रेड हाउस हो भने ल एउटा चुज गर त यो तिनवटा मध्ये रोकल अझै बाँकी होला कुनै चाहिँ एउटा त्यसमा अनिसले हालेको फोटो अनि कसलाई खोजेको भाइ कसलाई नमराज कस्तो लागिरहेछ भोट हाल्न पाउँदाखेरि एकदम रमाइलो लागिरहेछ अब तिमीले पालो रहेछ के भन्न चाहनुहुन्छ हो जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ हेरे तिमीहरूको भिडियो जुन भइ आइरहेको छ नमस्ते हेर किन लुकेको हो तिमीहरू यता फेरि केटीहरू हाम्रो बनाइदिन भनिरहनु यस्तो राम्रो क्यामेरा छ म्यान त होइन हो म ह्युमन हो ए होइन सर
ओइ के भयो तिमीहरूलाई अल्छीहरू उठ उठ तपाईँहरू कसलाई भोट हाल्ने भन्नुहोस् त अरूलाई मात्रै अरू चाहिँ मिल्दैन थाहा छ के भन्छौ के भनेर चुनावमा जसरी हो नि त म्याम हाम्रो यहाँ बालेनलाई हाल्ने बालेनलाई म्याम सबले हाल्छ घन्टीमा हामी भोट त घन्टीमा भोट केमा घन्टीमा है खोइ नमस्ते तिमीहरूले भोट हाल्यौ खोइ त अनि भोट हालेको ए हो भोट केमा भन्दाखेरि मासु भातमा हो हामीले हाल्नु पाउँदैन भोट किन त त्यस्तो हाम्रो पनि हुनुपर्ने क्या है त्यो अस्तिनिको त्यो थियो नि के एचओडी भन्नेमा हो त्यसमा हाल्नुपर्ने क्या हाम्रो पनि यता है यता दौडी ए सर्च चेक गर्ने हो ए त्यता हो मार्कर चाहिँ ए कति भोट पनि हो ए खतरा छ नि हाम्रो स्कुलको सिस्टम होइन त सर मैले हाल्न मिल्दैन अरे मैले हाल्ने त भने हो मिल्दैन भन्नुभयो ओइ तिमीहरूको लाइन गरिराख्नु बनाऊ किन लजाएको भाइ तिमी त्यसरी लजाउनु हुँदैन नि कसले जितिरहेको छ अहिलेसम्म हेर त भोटिङ ए हो र पालो होला नि त पख बिचराइनहरूले किन हाल्ला खोइ कसरी हाल्नु भयो भोट खोइ हातमा के हो त्यो के लगाइदिनु भयो सरले खोइ देखाउनु त तिनैजनाको देखाउनुहोस् त ल ओहो नि त कति राम्रो देखेको लिएर भोट कसलाई हाल्यो थाहा छ कसलाई हाल्नु भयो ल भोट भन्नुहोस् त कसलाई कुन दाइ हाल्नु भयो ल भन्नुहोस् त भन्नु मिल्दैन ए नामै लेखेर हो हजुरहरूले भोट हाल्नुभयो भोट हाल्यो छ कि छैन अब चाहिँ हाल्ने हो नि त्यहाँ गएर है
भयो थके लाग्यो ला भोट हाल्ने पालो कहिले आउने हो थके लागिसक्यो तिमीहरूको लाइन खोइ त यही हो ल पुरा रिजल्ट कम गर्ने ए है अमृता थापा तिमीहरू क्यान्डिडेट छैन त हो कि होइन हजुर ए तिमी पनि हो ल के त्यस्तो बोल्छ हेलो भन न तपाईँलाई यस्तो बनाउँछ क्या भिडियो पुरै हेर तर क्यामेरा राम्रो गाइस वेलकम टु आवर ब्लग यो 20,000 फोन है लाक्पा Okay, continues. Latest election update. Okay, for head one, out of 229 votes, 62 votes for Homtama. And 167 votes and 2 more votes are added.
to Sushant Yonan. And for prefect boy, for Yugin Taman, out of 232 votes, 106 votes for Yugin Taman and 126 votes both and 16 votes for Rupi Taman. In the same way, for Greenhouse Boy Captain, out of 45 votes, 16 votes for Samudra Rananagar and 29 votes for K.M. Taman. Similarly, for Greenhouse Girl Captain, out of 45 votes, म्यामले तलमाथि सर्व जस्तो पालायो त्यसले मात्रै हेर्नु It's time for our gratitude song. So I like to Mas ay, yet inuusin ko nung play the gratitude song. Thank you, teachers, kind and true. Thank you, friends, for all you do. Thank you, parents, love so deep. Lord Buddha, bless us while we sleep. Sri Dahu School is the best we know. Guide us tomorrow as we grow. all the candidates are requested to come in line to the stage. Please, candidates, please come in line. Okay, I think you are very much excited to listen to the result of today's election. So, I am going to announce the results of the election. The final result from Yellow House Girl Captain. Everybody, candidates, please. Okay, I'm going to announce it. Out of 66 votes, Rima has secured 21 votes and Amrisa has secured 45 votes. So the winner is Amrisa Taman. Congratulations to you. Okay, similarly, I would like to call here Nima Dorje Tamang and Salin Shrest, the candidates for Yellow House Boy Vice Captain. And out of 86 votes, out of 87 votes, Nima Dorje Tamang has secured 30 votes and Salin Shrest, the candidate from Blue House Boy Vice Captain, Alex Tamang and Ridon Tamang. Out of 173 votes, Alex Tamang got 85 votes. And Ridon Tamang, it is the first competitive and got 88 votes. Just difference of 3 votes. I would like to call the candidates from Yellow House Boy Captain Aryan Tamang, Raman Shrest, Soil Tamang, Isan Tamang and Rupesh Shrest. Okay.
that is 4 votes. Raman Shrestha got 13 votes. Aryan Tamang got 26 votes. And Swai Tamang got 43 votes. Congratulations. Similarly, I would like to call out of 475 votes, Srishti Maji got 204 votes. Similarly, Smriti Kharka got 271 votes. Congratulations. Now, I would like to call the candidates for prefect boy, Revan Shrestha and Yugin Taman. Out of 475 votes, Revan Shrestha got 227 votes. Similarly, Yugin Taman got 248 votes. Congratulations. Similarly, I would like to call the candidates for head boy, Sushant Yonjan and Om Taman. Please, hurry up. Who may have vote? I am sorry, the results say just opposite. You know, out of 475 votes, Om Taman got 500. Oh, sorry. 18 votes. And, 87 votes. Don't undermine him. And Sushant Taman got 388 votes. Congratulations. Congratulations to all the elected members and non-elected members too. And I think